شریر پیر میں کانٹا چبھتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتا ہے، پیر میں تکلیف ہوتی ہے، آنکھیں روتی ہیں، پورے بدن میں بخار چڑھ جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جیسے پورا شریر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، جڑا ہے، مسلمان سے کنیکٹڈ ہونا چاہیے۔ اتنی یونٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے پیارے نبی نے دوسری حدیث میں فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، یہ مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح، ایک بلڈنگ کی طرح ہونا چاہیے۔ ایک پلر دوسرے پلر کو طاقت دے رہا ہے، ایک چھت دوسرے چھت کو طاقت دے رہا ہے، ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو طاقت دے رہی ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کو سپورٹ کرے، ایک دوسرے کا مددگار بنے، اتحاد پیدا کرو میرے بھائیوں۔ نہیں کرو گے تو انجام سن لو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اور ٹکڑوں میں پڑ گئے، اے نبی آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں، نبی بھی ناراض ہوں گے، اللہ بھی ناراض ہوگا۔ اس فرقہ پرستی سے آؤ، اتحاد اپنے اندر پیدا کرو، جہاں تک ہو سکے مل جل کر کے رہو۔ اور آگے بڑھیے، امت کی ذلت و رسوائی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، امت نے اور ہم سب نے اپنی فکر اور چنتا کا محور کس کو بنایا؟ دنیا کو بنایا۔ ہم آخرت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آج جب ہم پر کوئی برا وقت آتا ہے اور ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کاش ہمارا کوئی مددگار ہوتا۔ میرے بھائی جب قبر میں آپ جائیں گے، منکر نکیر آپ سے سوالات کریں گے، وہاں نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا، وہاں آپ کا عمل اور آپ کا ایمان آپ کے کام آئے گا۔ اپنی آخرت کی چنتا کرو، اپنی قبر کی چنتا کرو، اپنی برزخی زندگی کے بارے میں سوچو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ، جو آخرت کی چنتا اپنے دل میں بیٹھا لے گا، اس کو آخرت کی فکر ہوگی، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو چنتاؤں سے مکت کر دے گا، اس کے دل کو ٹینشن سے آزاد کر دے گا، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ وجمع لہ شملہ، اللہ اس کی پرابلم کو حل کر دے گا۔ واتتہ الدنیا وہی راغمۃ، اور دنیا چل کر کے اس کے پاس آئے گا۔ میرے عزیزوں، دنیا 40 سال آپ کے ساتھ رہے گی، 50 سال آپ کے ساتھ رہے گی، اس کے بعد مر جانا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ آپ کے بازوں کی طاقت ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ دولت والوں، ایک دن دولت ختم ہو جانے والی ہے۔ عہدے والوں، ایک دن عہدہ ختم ہو جانے والا ہے۔ اسٹیٹس والوں، ایک دن اسٹیٹس ختم ہو جانے والا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن جب یہ مال کام نہ آئے، یہ دولت کام نہ آئے، یہ عہدے کام نہ آئے، اور ہمیں پچھتانا پڑے اور ہمیں کہنا پڑے ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا، میرا پاور میرے کوئی کام نہ آیا۔ آخرت کی چنتا کرو میرے بھائی، آخرت کی فکر اپنے دل میں بٹھاؤ۔ اللہ کے پیارے حبیب کو دیکھو، نبی کے صحابہ کو دیکھو۔ اللہ کے پیارے نبی اور نبی کے صحابہ نے دنیا میں زندگی گزاری ہے، بیوی بچوں کا حق بھی ادا کیا ہے، کاروبار بھی کیا ہے، مگر ان کا ٹارگٹ آخرت ہوتا تھا، ان کی منزل آخرت ہوتی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی ایک معمولی سی چٹائی پر لیٹتے ہیں، صحابہ کرام آپ کو آفر کرتے ہیں، اے اللہ کے حبیب ہم آپ کے لیے آرام سے بستر کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں مالی وللدنیا، مالی وللدنیا، اے میرے صحابہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ، میں ایک مسافر کی طرح ہوں جو ایک پیڑ کے نیچے آرام کرتا ہے، ثم راح فترجع، پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس امت کی ذلت و رسوائی کی ایک بہت بڑی وجہ اس امت کی خواتین کا بگاڑ بھی ہے، اس امت کی عورتوں کا بگاڑ بھی ہے۔ وہ اس امت کی وہ عورتیں جنہوں نے امام بخاری کو جنم دیا، جنہوں نے امام مسلم کو جنم دیا، جنہوں نے امام ابن تیمیہ کو جنم دیا، جنہوں نے اس امت کے بڑے بڑے فقیہ اور محدثین کو جنم دیا۔ یہ عورت دیندار تھی، یہ نبیوں کی ماں تھی، یہ عورت دیندار تھی، یہ رسولوں کی ماں تھی، یہ عورت دیندار تھی، یہ علماء کی ماں تھی، محدثین کی ماں تھی۔ اور آج جب یہ عورت اپنے راستے سے بھٹک گئی، آج ہمارے سامنے ڈاٹا آتا ہے، ہمارے سامنے رپورٹ آ رہی ہے، ایک بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں، اور صرف دلی اور ممبئی جیسے میٹرو سٹیز کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب سیمی میٹرو سٹیز
اور چھوٹے چھوٹے ٹاؤن سے خبریں آ رہی ہیں، آپ کی پورنیا اور کشن گٹھ سے خبریں آ چکی ہیں، ہمارے بنارس اور مئو جیسے شہروں سے بھی خبریں آ چکی ہیں کہ مسلمان لڑکیاں باقاعدہ مرتد ہو رہی ہیں، کسی غیر مسلم کے ساتھ ان کا افیئر ہوتا ہے، چکر ہوتا ہے، پیار محبت کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھاگ کر کے کورٹ میرج کرتی ہے اور اسلام کو خیر بات کہتے تھے، اسلام کو چھوڑ دیتی ہے۔ یہ حالات کیسے پیدا ہو گئے میرے بھائی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ حالات اس لیے پیدا ہوئے کہ ہم نے اپنی عورتوں کو دین سے دور کر دیا۔ یقیناً ہمارے جلسوں میں عورتیں آتی ہیں اور الحمدللہ سیمانچل کے 90% جلسوں میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے، مگر معاف کیجئے گا، میں بار بار اپنی تقریروں میں یہ بات کہتا ہوں، اس سال میں ایک بار جلسہ کرا لینے سے آپ دیندار نہ بن جائیں۔ آپ کی مسجدوں میں عورتوں کا انتظام کیوں نہیں ہے؟ ہفتے میں ایک جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، سال میں 48 جمعہ کے خطبے ہوں گے، اگر آپ مسجدوں میں عورتوں کا ارینجمنٹ کریں اور یہ جس مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ ہو رہا ہے، میں اپیل کروں گا ذمہ داروں سے، جب آپ مسجد کی تعمیر کریں تو ایک کمرہ عورتوں کے لیے ضرور بنائیں، ان کی انٹری الگ، ان کا دروازہ الگ ہو، لیکن ایک کمرہ ایک گوشہ عورتوں کے لیے ضرور ہو۔ اور اللہ کا فضل و کرم ہے، میں نے کئی جگہوں پر یہ بات رکھی ہے، لوگوں نے عمل کیا ہے۔ جھارکھنڈ کا گوڈا کا علاقہ، کول مائنس کا علاقہ ہے، وہاں ایک بہت شاندار مسجد میں گیا، وہاں میں نے دیکھا عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ جمعہ کا خطبہ میں نے دیا، وہاں ماشاءاللہ جو 2-4 سرمایہ دار لوگ تھے، ان کے سامنے میں نے بات رکھی کہ آپ کے علاقے میں اتنی بڑی مسجد ہے، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، عورتوں کا ارینجمنٹ ہونا چاہیے۔ آئندہ سال جب میں وہاں گیا، اللہ کا شکر ہے ان لوگوں نے میری بات کو مانا اور وہاں عورتوں کا ارینجمنٹ کیا، ہر مسجد میں عورتوں کا ارینجمنٹ ہو، اور جمعہ کی نماز میں آپ کی عورتیں جائیں اور یقین کریں سال کے 48 جمعہ کے خطبے اگر آپ کی عورتیں سن لیں گی، دین کا ایک بہت بڑا حصہ ان کو حاصل ہوگا، دین کا علم حاصل ہوگا۔ آج بہت ساری عورتیں دین سے دور ہیں میرے بھائی، اور خاص طور سے ہمارا وہ طبقہ جو مدرسوں سے پڑھا لکھا نہیں ہے، جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھا لکھا ہے، جو علماء سے دور ہے، جو دین سے دور ہے، اس طبقے میں اس طریقے کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں۔ وہاں لڑکیاں اور لڑکے مرتد ہو رہے ہیں اور اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ میرے عزیزوں، اپنے گھر کی عورتوں کی تربیت کرو، اپنے گھر میں پردے کا ماحول پیدا کرو، اپنے گھر میں محرم غیر محرم کا فرق پیدا کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان کا گھر ہے، گاؤں کا کوئی لڑکا آتا ہے اور آپ کی جوان بہن ہے، آپ کی جوان بیٹی ہے، اور آ کر کے آپ کی جوان بیٹی اور بہن سے وہ باتیں کرنے لگتا ہے اور آپ کو کوئی اعتراض نہیں۔ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر آپ کی لڑکی اسلام کی سب سے بڑی ولی ہے، سب سے اللہ کی نیک بندی ہے، اور آنے والا نوجوان اس دور کا سب سے بڑا متقی انسان ہے، سب سے بڑا عالم دین ہے، سب سے بڑا مقرر ہے، تب بھی آپ کو اس بات کی پرمیشن نہیں ہے کہ آپ کی جوان بیٹی اس کے سامنے بے پردہ جائے۔ اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِبِغْيَةٍ مِّنَ الْحَدِيدِ، کسی کے سر میں لوہے کی سوئی کو چبھویا جائے، یہ اتنی خطرناک بات نہیں ہے جتنی خطرناک بات یہ ہے کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرے، کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا يخلون رجل بامرأة الا وثالثهما الشیطان، جب دو مرد اور عورت اکیلے میں ملتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ جب عورت اور مرد آپس میں بات کریں گے تو شیطان کی انٹری آٹومیٹک ہو جائے گی۔ اور نوجوانوں سن لو، انسٹاگرام پر بھی شیطان موجود ہے، واٹس ایپ پر بھی شیطان موجود ہے، فیس بک پر بھی شیطان موجود ہے۔ یہ شیطان پہلے چپی چپی باتوں کے ذریعے تعلق پیدا کرتا ہے اور پھر زنا تک پہنچاتا ہے۔ آج اس امت کے مردوں اور عورتوں کو یہ درس دینے کی ضرورت ہے۔ اسلام پاک بازی کا مذہب ہے، اور میں اسی لیے اکثر کہتا ہوں زنا کاری کو روکنا ہے تو نکاح کو روکو۔ آج اس امت میں جس تیزی سے زنا کا گراف بڑھ رہا ہے، بدکاری کا گراف بڑھ رہا ہے، وہ لمحے فکریہ ہے، وہ بہت ہی چنتا جنک ہے، وہ بہت ٹینشن کی بات ہے۔ امت کا ایک بڑا نوجوانوں کا طبقہ، لڑکیوں لڑکیوں کا طبقہ زناکاری کی طرف جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ اس کے بہت سارے اس کی وجوہات ہیں، اس میں سے بڑی وجہ شادیوں میں یہ رسم و رواج کے لمبے چوڑے پکڑے ہیں، یہ جہیز کی ڈیمانڈ ہے، یہ بارات کی رسم ہے، یہ ہلدی کی رسم ہے، یہ منگنی کی رسم ہے۔ ان رسموں کو اپنے پیروں کے نیچے کچل دو اور اپنے گھر کی عورتوں کو اگر دیندار بنانا ہے، دیندار لڑکوں سے شادی کرو اپنے لڑکیوں کی، اور دیندار لڑکیوں کو بہو بنا کے لاؤ۔ میرے عزیزوں، اللہ کے
प्यारे नबी फरमाते हैं इज़ा खतबा इलैकुम मिमन तर्दौना दीनहु व खुलक़हु फज़व्विजूहु, जब तुम्हारी लड़की के लिए ऐसा रिश्ता आ जाए, लड़का दीनदार है, लड़का बाअखलाक है, अपनी लड़की का निकाह कर दो। ये मत देखो कितना पैसे वाला है, कितना स्टेटस है, अगर अच्छा खाने कमाने वाला है, दीनदार है, आपकी बेटी को खुश रखेगा, आपकी बेटी का हक अदा करेगा। नबी ने फरमाया निकाह कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज़, ज़मीन में फितना और फसाद। तो औरतों की इस्लाह बहुत जरूरी है मेरे भाई। और याद रखो, अपनी बहनों से कहना चाहूंगा जो जलसों और प्रोग्रामों में आती हैं और बन संवर करके आती हैं, मेकअप करके आती हैं, सेवरात से लटपट करके आती हैं, बड़े अदब से उनसे कहना चाहता हूँ, अगर आप इस तरीके से जलसे में आती हैं तो आपका ना आना बेहतर है, आपका जलसों में ना आना बेहतर है। अरे मेरा दीन तो वो दीन है जो कहता है कि अगर औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए खुशबू लगा के जाती है, नबी ने फरमाया उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। खुशबू लगाकर, ऐसी खुशबू जो गैर मर्दों के नथुनों तक पहुंचे, ऐसी खुशबू लगा करके औरत को मस्जिद में नमाज पढ़ने जाने की परमिशन नहीं है, तो जलसे और प्रोग्राम में आने की परमिशन कैसे हो जाएगी? मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता है वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, ऐ मुसलमान औरतों, तुम जब घर से निकला करो बन संवर करके न निकला करो, बनाओ सिंगार करके अपने आप को अट्रैक्टिव बना करके, आकर्षक बना करके न निकला करो। अगर औरत घर से निकले पर्दे में निकले, सादा लिबास। अपनी छोटी छोटी बच्चियों को समझाओ। मैं बादशाह के घरों में गया मेहमान के तौर पे, आलिम के लोग इज्जत तो करते ही अल्हम्दुलिल्लाह आपसे जगहों पर, अब उस घर के बच्चे भी आके मुसाफा कर रहे हैं। 5 साल की 6 साल की बच्ची आती है, लड़के ने मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया, लड़की ने हाथ नहीं बढ़ाया। लड़की ने कहा मेरे अब्बा ने मना किया है कि लड़कियों को आदमी लोगों से मुसाफा नहीं करना चाहिए। ये 6 साल की बच्ची को ये तालीम किसने दी? ये बाप ने दी। महाराष्ट्र में एक इलाका है शोलापुर, एक जगह पर मैं गया, वहां 5 साल का बच्चा दादा के साथ रात में सोता है और दादा सूरह मुल्क की तिलावत करके सोते हैं। 5 साल का बच्चा दादा की सूरह मुल्क की तिलावत सुन सुन करके, सूरह मुल्क तकरीबन 3 सफ़े की सूरत है और बड़े बड़े मर्दों को याद नहीं होगी, 5 साल के बच्चे ने दादा से सुन सुन के याद। और अभी लेटेस्ट न्यूज़ है 2 महीना पहले, मुंबई का एक इलाका मुंबरा है, वहां पर एक 6 साल के बच्चे ने कुरान पूरा का पूरा हिफ्ज़ कर लिया और सिर्फ 6 महीने में उसने पूरा कुरान याद कर लिया। मेरे अजीजों, ये तमाम चीजें तरबियत पर डिपेंड करती हैं। आप अपने बच्चों की क्या तरबियत करते हैं? आपके घर में मोबाइल पर क्या देखा जाता है? आपके घर का माहौल कैसा है? माँ कैसी है? बाप कैसा है? इस पर डिपेंड करता है। अगर औरतों को संवारना है, अगर नौजवानों को संवारना है, अगर नई नस्ल को बनाना है, हमें अपने बच्चों की अच्छी तरबियत भी करनी पड़ेगी। और आगे बढ़िए, इस उम्मत की जिल्लत और रुसवाई की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि आज हमने कुरान को छोड़ दिया है, कुरान से दूर हो गए हम। आज मोबाइल 1 मिनट के लिए डिस्चार्ज हो जाए हम बेचैन हो जाते हैं। मोबाइल 10 मिनट के लिए मैसेज, अभी मैं नेपाल गया, नेटवर्क आना बंद हो गया, परेशान, पता नहीं किसका कॉल आ रहा है। हम मोबाइल के बगैर 10 मिनट नहीं रह सकते। मेरे अजीजों, मोबाइल के बगैर आप 10 मिनट नहीं रह सकते। लेकिन जरा दिल पर हाथ रख के बताइए कि आपने आखिरी बार कुरान कब पढ़ा था? सीमांचल के लोगों आपसे पूछता हूँ, हर जलसे में आपने अब्दुल वक्कार रफी को सुना, शेख जगजीत साहब को सुना, शेख इनाम साहब को सुना, आपने कुरान को आखिरी बार कब तिलावत आपने की है? जरा सीने पर हाथ रख के बताओ। आज ये उम्मत कुरान से दूर हो गई। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदउ बिही आख़रीन। अल्लाह ताला इस कुरान के जरिए बहुत सारे लोगों को इज्जत देगा और इस कुरान को छोड़ने की वजह से बहुत सारे लोगों को ज़लील भी करेगा। क़यामत के दिन अल्लाह के प्यारे नबी अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगे हमारी और आपकी। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल कहेंगे अरे अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, कुरान को छोड़ दिया था, कुरान को पढ़ती नहीं थी, कुरान पर गौर नहीं करती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह बांग्ला ज़बान में कुरान का अनुवाद मौजूद है।
हिंदी और इंग्लिश में कुरान का ट्रांसलेशन मौजूद है, उर्दू में कुरान का तर्जुमा और तफसीर मौजूद है। कुरान को पढ़ो मेरे भाइयों, कुरान को समझने की कोशिश करो। हाज़ा बलागुल लिन्नास, कुरान मानवता के नाम हमारा पैगाम है। हर जलसे में अपने गांव के कुछ गैर मुस्लिमों को भी दावत। और माफ कीजिए, ये जो वेद के मंत्र आप सुनाते हैं, ये गीता के जो श्लोक अपने गैर मुस्लिम भाइयों को सुनाते हैं, उससे कहीं ज्यादा बेहतर ये है अपने गैर मुस्लिम भाइयों को बुलाइए और उनको कुरान सुनाइए, उनको कुरान की भेंट दीजिए, उनको पवित्र कुरान की हिंदी की कॉपी दीजिए। और आप 2-4 बार ऐसा कीजिए मेरे भाइयों। मैंने बहुत सारे ऐसे गैर मुस्लिमों को देखा है जो इस्लाम के बड़े कट्टर दुश्मन थे, लेकिन किसी की एक तबलीग से, एक बहुत बड़े आलिम हमारी जमात अहले हदीस के हैं मौलाना अब्दुल्लाह जौलम उमरी मदनी, नाम सुना होगा आपने, ये नेपाल के रहने वाले हैं और ये बहुत दूर तमिलनाडु में पढ़ाते हैं, जाने दारुस्सलाम औरंगाबाद में हदीस के उस्ताद। एक मरतबा बनारस आए, मैं भी मिलने गया, उन्होंने कहा मौलाना साहब आप इतने बड़े वक्ता हैं, खतीब हैं, आप अपने शहर के गैर मुस्लिमों को क्या इस्लाम की तबलीग करते हैं? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो अभी माहौल नहीं है, बनारस तो भाई धार्मिक शहर है, वहां ऐसा माहौल नहीं है। तो मौलाना अब्दुल्लाह जौलम उमरी मदनी को मैंने देखा, हिम्मत देखिए इंसान। उन्होंने कहा कि आप अपने इलाके के थाने पर गए, मेरे इलाके के थाने पर गए और थानेदार से जाकर के बैठ करके उसको इस्लाम के बारे में समझाया, इस्लाम की तबलीग की। और जितने पुलिस इंस्पेक्टर और सिपाही उस थाने में थे, सबको हिंदी का कुरान, और किसी ने उनका कोई अपमान नहीं किया, किसी ने उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की, बड़े अदब के साथ उन लोगों ने मौलाना की बात को सुना और कुरान को ले लिया। अब बाद में कुरान को पढ़ा नहीं पड़ा, ये वो जाने अल्लाह जाने। इतना काम तो हम कर सकते हैं मेरे भाई। आपके आसपास के गांव में बहुत सारे गैर मुस्लिम रहते हैं, आप उनके साथ लेन देन करते हैं, उनके साथ आपका उठना बैठना है, आप इतना तो कर दे जिंदगी में, उनको कुरान एक मतलब आप दे दें, क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा। तो भारत में रहता था 80 करोड़ लोग कुरान से दूर थे, 80 करोड़ लोग तौहीद से दूर थे, 1 अरब के करीब लोग अल्लाह को नहीं मानते थे, पेड़ पौधों की इबादत करते थे। तू उनके बीच में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता था, तूने कभी रब का कुरान उनको सुनाया, तूने कभी तौहीद का दर्स उनको दिया? ये बहुत बड़ी वजह है मेरे भाई। हमारे नबी ने तो पत्थर खाए इस अल्लाह की तौहीद को फैलाने के लिए, हमारे नबी ने गालियां सुनी है इस अल्लाह की तौहीद को फैलाने के लिए। अगर 2-4 पत्थर हमें भी खाने पड़ जाए, 2-4 गालियां हमें भी सुननी पड़ जाए, तो पीछे मत रहना, अल्लाह की तौहीद को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करना। मेरे अजीजों, ये बहुत बड़ी वजह है हमारी जिंदगी को रुसवाई। हमारे मौलाना शफी मक्कर फैजी साहब आ चुके हैं, 1-2 पॉइंट बना करके और बात खत्म करता हूँ, क्योंकि मैं अभी सफर से आया हूँ, फिर कहीं निकलना है। मैं मौजूद क्या है, मुसलमानों की जिल्लत के असबाब, मुसलमान क्यों जलील है, 1-2 वजह और बयान करके बात खत्म। मुसलमान इसलिए भी जलील है कि आज बहुत सारे काम हम क्यों कर रहे हैं, पब्लिक क्या कहे, जनता क्या कहे, लोग क्या कहेंगे, काम सही है मगर लोगों के डर से हम नहीं करते। और कभी ऐसा होता काम गलत है मगर लोगों के डर से हम वो काम करते हैं। मेरे भाइयों, लोगों को राजी मत करो, अल्लाह को राजी। ये लोग कब्र में आपके काम नहीं आएंगे, ये दुनिया में भी आपके काम नहीं आएंगे। आप मरेंगे या आपकी कब्र पे मिट्टी देके हाथ झाड़ेंगे और कहेंगे यार अब्दुल गफ्फार अच्छा आदमी था। बस आप अपनी तारीफ सुनने के लिए आपको मरना पड़ेगा। मेरे भाइयों, लोगों को राजी करने के चक्कर में क्यों पड़ते हो, अल्लाह को राजी करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन युतमसरिल्लाहि बिसखतिन्नास, जो अल्लाह को राजी कर दे और लोगों को नाराज कर दे, लोगों को नाराज करके अल्लाह को राजी कर दे, कफाहुल्लाहु मऊनतन्नास, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। और जो लोगों को राजी करने के चक्कर में अपने रब को नाराज कर दे, अपने मालिक को नाराज कर दे, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, वकलहुल्लाहु बिलन्नास, अल्लाह ताला उसे लोगों के हवाले कर दे। मेरे भाइयों, लोगों के चक्कर में न पड़ो, अल्लाह को राजी करने के चक्कर में पड़ो। और आखिरी बात, इस बात पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। दीन का कोई भी काम आज हम करते हैं, अफसोस की बात है, हमारे दीन के कामों में इखलास खत्म हो रहा है, रियाकारी आ रही है, दिखावा आ रहा है। हम मस्जिद में भी चंदा देते हैं, मदरसे में भी दान देते हैं,
गरीबों की मदद करते हैं, हम चाहते हैं हमारा फोटो अखबार में आए, हमारी तस्वीर सोशल मीडिया पर आए। नहीं मेरे भाई, कुछ नेकी ऐसी करके जाओ जो आपको पता हो, अल्लाह को पता हो। कुछ नेकी ऐसी करके जाओ जिसका मकसद सिर्फ अल्लाह को राजी करना हो। जुमा के दिन, कल जुमा का दिन है, आप जुमा के दिन फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद में जाएंगे, अगर इमाम साहब को पता होगा तो पहली रकात में वो पढ़ाएंगे सूरह सजदा और दूसरी रकात में पढ़ाएंगे सूरह दहर। सूरह दहर में अल्लाह कहता है मेरे नेक बंदे वो होते हैं वयुतिमून अत-तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मेरे नेक बंदे को है, मेरे जन्नती बंदे को है जो यतीम को खाना खिलाते हैं, गरीब को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को, यतीमों को, कैदियों को खाना खिलाते हैं और खाना खिला के कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। हम तुम्हें अल्लाह के लिए खाना खिलाते हैं, हमें तुमसे कोई शुक्रिया नहीं चाहिए, कोई थैंक यू, कोई धन्यवाद नहीं चाहिए, कोई बदला, कोई रिवार्ड नहीं चाहिए, हम तो अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा। हमें अल्लाह के अजाब का डर है, हमें क़यामत के दिन का डर है, इस डर से हम तुम्हें खाना खिलाते हैं। मेरे भाई, अल्लाह का डर पैदा करो और अपनी नेकियों में इखलास पैदा करो। ये चंद चीजें हैं, इनको अगर हम दूर कर लें, हज़रत उमर का कौल फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अल्लाह ने हमें इस्लाम के जरिए इज्जत दी थी और आज भी अगर इस्लाम को फॉलो करेंगे अल्लाह हमें इज्जत देगा। ये दाढ़ी इस्लाम की निशानी है, ये माथे पर सजदे का निशान इस्लाम की निशानी है, ये आपकी औरत का पर्दा इस्लाम की निशानी है। इस्लाम पर कभी शर्म मत करना, इस्लाम पर फख्र करना। इस्लाम ने आपको इज्जत दी है और कल भी इस्लाम आपको इज्जत देगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन जयनगर के इस प्रोग्राम